I'm just gonna tell. 부상과 슬럼프로 힘든 시간을 보냈던 김하성 선수가 애틀랜타로 옮긴 뒤 상황이 완전히 달라졌습니다. 짧은 시간 안에 놀라운 반등을 보여주며 팬들의 마음. Some new faces, CJ, for the Atlanta Braves. Let's start with Ha-Seong Kim. The Braves getting him from Tampa Bay, and he is in the lineup and the starting shortstop tonight. BG, this is a pretty exciting addition right now for the Atlanta Braves. The conversation about shortstop position, the shortstop market, not very good this offseason. And so what do the Braves do? They claim Ha-Seong Kim off of waivers. There's a player option for next year. This is a guy who's done some things in his career. He started it off with the San Diego Padres after 7 years of playing professionally in Korea, and he's been pretty good. A Gold Glove for him in 2023. Now, that was a utility year for him. He played mostly second base, but he has played mostly shortstop in his big league career. He's dealt with an injury, comes back this year. We're very excited to have Kim with the Atlanta Braves. The shortstop position has been a question mark to some degree for the past couple of years. Even when Orlando Arcia was at his best, it was a question mark, right? We knew the defense was there, the bat, here and there, and then the defense started going away too. They put Nick Allen there. Nick Allen plays Gold Glove defense, but he does not have a Silver Slugger. It is what it is. So if you want to get a shortstop, Ha-Seong Kim seems to fit the bill, and I think he makes sense to bring back. And what should we be expecting the rest of the season? Yeah, I mean, it's going to be Ha-Seong Kim primarily, if not the whole time. That's the reason that he's here. And, I think they got to a point where with this particular team, since driving in runs has been a problem, having a shortstop position as a whole that doesn't have a home run all year is not good. And so nothing against Nick Allen, but he wasn't cutting it at the plate for the way this team's constructed. So it's going to be Ha-Seong Kim as the primary shortstop. Ha-Seong Kim's going to give you more of a chance to put some crooked numbers up on the scoreboard. So it's Kim from here on out, unless he gets hurt. I think it's almost like, at some point, you have to tip your hat to Nick Allen and say thank you for your service. 기대는 생각보다 오래 걸리지 않았고 팀과 팬이 바라는 역할을 확실히 해냈습니다. He has loved what he has seen. 며 구단의 마음에도 깊은 인상을 남겼습니다. 브레이브스 중계진, 김하성 대체 블록버스터급 선수 제안이라는 기사에는 애틀랜타 단장 알렉스 안토폴로스, 김하성과 함께하길 바란다. 대체 카드로 언급된 선수들, 김하성만큼의 수비력은 없다. 현지 해설진, 김하성을 대체하기는 쉽지 않다라는 말로 현재 상황을 알렸습니다. 김하성 브레이브스 잔류, 이것이 큰 변수될 수도라는 또 다른 기사에서는 김하성 선수가 애틀랜타에서 보여준 팀 케미가 잔류를 이끌 수 있는 중요한 요인이라고 평가하며 김하성의 수비는 이미 입증됐고 팀 동료들과의 유대감이 놀라울 정도로 빠르게 형성됐다. 애틀랜타 팬들은 일찌감치 그를 팀의 일원으로 받아들였다라고 전했습니다. 김하성 선수는 실력뿐만 아니라 겸손함과 성실함, 동료들과의 유대감도 높게 평가되고 있습니다. 이런 팀 분위기는 사실 샌디에이고 시절부터 이어졌었습니다. Ha-Seong Kim, 사랑해, love you buddy. I'll see you in the final. 자, 후반기에 장타율 애틀랜타 커뮤니티, 스포츠 토크 ATL 역시 이번 오프시즌 브레이브스가 반드시 해야 할 일은 김하성과의 연장 계약이라고 보도했습니다. 이런 팬들의 목소리를 반영하듯 브레이브스, FA 시장 앞두고 내려야 할 하나의 결정이라는 기사에는 FA 시장이 열리기 전 애틀랜타가 가장 먼저 결정해야 할 사안으로 김하성 선수의 계약 문제를 꼽으며 김하성은 선수 옵션을 포기하고 FA에 나설 가능성이 높다. 구단이 먼저 연장 계약을 제안해야 한다라며 애틀랜타 내부의 위기의식을 전했습니다. 거기에 더해 애틀랜타의 한 팬은 왜 애틀랜타가 김하성을 반드시 잡아야 하는가라는 영상으로 팬들의 마음을 대변했습니다.
He picks up the $16 million player option, all good and well. If he doesn't and goes to free agency, Braves have already said we really want him. Okay, you're going to have to pay up. We need Ha-Seong Kim. We got to have him. We got to have him. And yes, we do. But let's get into the pros of Kim staying. It's a big upgrade, and I mean that. It is a big upgrade from what the Braves have had at the shortstop position for the past 3 years. The other pro for me is that Kim fits the profile I think the Braves are trying to move toward. The years that he stays healthy all season are the years that he puts up really good numbers, and I think the Braves need some more guys like that. The other pro for me is the speed element. We didn't see much of that this year, but again, the injuries, the back issues, all of that, but he's had 2 seasons of over 30 steals. The other thing is team chemistry. He seemed to get along with most of the guys there, if not all of them, but especially with Profar, them having experience together in San Diego and with Ozzie. But I felt like, bringing him in and getting that feel for him, he seemed like a great fit in the clubhouse and heard nothing but good things about him. And I think there definitely are some pros. We've got to have this, and it's way better than what you've been getting the last 3 years. So the player option decision for Ha-Seong Kim, it's 5 days after the World Series ends. So November 3rd at the earliest, November 6th at the latest is when we'll know for certain on Ha-Seong Kim. Obviously, they could work out a deal before then, but, Scott Boras, so doubt it. 과연 간절히 원하는 애틀랜타에서 김하성 선수를 잡게 될까요? 내년 시즌 더 좋은 활약으로 많은 경기에서 김하성 선수를 응원하게 되길 기대해 봅니다. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 영상이 재미있었다면 구독과 좋아요로 채널에 힘이 되어주세요. 더욱 유익한 이슈로 다시 찾아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다. 14일 오후 서울 월드컵 경기장에서 우리나라와 파라과이의 축구 국가대표팀 친선 경기가 열렸습니다. 특히 오늘 경기는 단순한 평가전이 아니라 사상 최초의 이 포트에 오를 수 있느냐 없느냐를 가르는 중요한 시험대였습니다. 오늘 영상은 중국 매체의 파라과이전 경기 분석과 중국 축구 팬들의 재미있는 댓글로 준비했습니다. 파라과이는 피파 랭킹 37위임에도 남미 예선에서 브라질보다 패배가 적었을 정도로 매우 강력한 수비력에 더해 역습이 매서운 팀으로 알려졌기 때문에 그만큼 결과에 대한 관심과 긴장감이 어느 때보다 높았습니다. 신선 경기였지만 중요한 경기였던 만큼 중국의 매체에서도 신선 경기, 옆집에서 연이어 기쁜 소식, 이강인의 어시스트로 한국, 파라과이의 2대0 승리, 한국, 파라과이의 2대0 승리로 월드컵 조 추첨에 유리한 위치 확보 등의 기사로 경기 결과에 많은 관심을 보였습니다. 뿐만 아니라 지난 브라질전 참패에 대해서 중국의 매체에서는 브라질 0대5에서 파라과이 2대0까지 한국 스스로 실력을 증명하다라는 기사를 통해 나흘 전 한국은 브라질의 0대5로 참패했지만 팀에는 큰 영향을 미치지 않았다. 남미 강호 파라과이를 상대로 한국은 초반부터 압도적인 경기력을 펼쳤다. 16분 찬스를 놓치지 않은 엄지성의 골에 이어 75분 교체 투입된 이강인의 정확한 롱패스가 오현규에게 연결되며 승부를 결정짓는 추가골로 이어졌다라며 특히 이강인 선수의 플레이를 극찬했습니다. 한국, 파라과이의 2대0 완승, 엄지성과 오현규의 골, 파라과이 공격진, 여러 차례 좋은 기회 놓쳐라는 기사를 통해 일본과의 경기에서 비겼던 파라과이를 상대로 한국이 승리했다는 점에 주목했습니다. 2대0, 이강인 어시스트, 한국이 남미 강호의 완승으로 첫 승, 손흥민, 이정표 달성이라는 또 다른 기사에서는 한국은 최근 10경기에서 5승 3무 2패라는 좋은 성적을 거뒀다. 남미 강호 파라과이 역시 최근 10경기에서 5승 3무 1패로 안정적인 경기력을 이어가고 있었다. 특히 파라과이는 월드컵 예선 12경기에서 단 1패만을 기록하는 강한 투지를 보여주었고 일본과의 마지막 친선 경기에서는 막판 동점골을 허용하며 결국 2대2로 비겼지만 막강한 전력을 계속해서 유지해왔다. 하지만 한국과의 경기에서는 무기력했다. 8대10으로 파라과이가 슈팅 수에서 앞섰지만 골 점유율은 57% 대 43%로 한국이 우위를 점했다. 한국이 경기 주도권을 확실히 보여주었고 한국의 승리는 예상된 결과였다라며 기대 이하의 파라과이 경기력에는 실망감을, 완승을 거둔 한국의 경기력에는 부러움을 드러냈습니다. 특히 최근 중국의 매체에서는 손흥민 선수의 최근 행보를 주목하고 있었습니다. 손흥민 137경기로 한국 축구 정상에 단독으로 서다 등의 기사로 손흥민 선수의 대기록에 관심을 보이는가 하면 손흥민
2025 아시아 골든볼 10번째 수상, 토트넘 이끌고 유로파리그 우승이라는 기사에는 13일 스포츠위클리가 주관하는 아시아 최고 축구선수상에 대해 집중적으로 보도했습니다. 기사에는 한국 축구의 전설 손흥민 선수가 개인 통산 10번째 아시안 발롱도르를 수상하며 아시아의 정점을 찍었다. 토트넘의 17년간의 우승 가뭄을 깨뜨린 이 영광스러운 여정은 손흥민이 아시아 축구 전설임을 확인시켰다라며 아시아 발롱도르 12년 역사에서 손흥민의 10회 수상은 명실상부한 태양의 시대를 확립했다라고 전했습니다. 이어 기사에서는 또 다른 한국 스타 선수 이강인이 2위를, 3위에는 크리스티아노 호날두가 이름을 올렸다고 전했습니다. 사실 오늘 경기는 브라질전 대참패 후 일본 홈에서 비긴 파라과이를 상대했기 때문에 국내 축구 팬들은 승리에 거의 기대가 없던 상황이었습니다. 하지만 반대로 중국의 축구 팬들은 파라과이에 비긴 일본이 어떻게 브라질을 이긴 건지 참 알 수 없는 게 축구라는 반응을 보이기도 했습니다. 지난달 미국과 멕시코에 이어 이번 브라질과 파라과이 경기까지 물고 물리는 우리나라의 경기를 지켜본 중국의 축구 팬들은 어떤 반응을 보였는지 지금 바로 살펴보겠습니다. 한국 볼 점유율이 높아. 한국은 아시아의 빛이지. 아시아도 잘할 수 있다는 걸 보여주고 있어. 중국 축구대표팀은 아시아에 대한 굴욕인가? 한국이랑 일본이 9월, 10월 평가전 상대를 똑같이 미국, 멕시코, 브라질, 파라과이로 잡았잖아. 9월에는 한국이 좋은 성적을 거두고 두 나라 다 내년 월드컵 준비에 한창인데 중국 축구대표팀은 국제 경기 기간에 도대체 뭐 하고 있는 걸까? 차라리 다행인 거 아니야? 중국 축구대표팀은 최소한 지지는 않았잖아. 중국 축구대표팀의 승리 비결. 10번 경기하면 9번은 지니 차라리 경기를 안 하는 게 이기는 거다. 그렇게라도 돈 낭비 안 하니까 다행이긴 하네. 평가전인데 왜 우리 중국은 안 불러주는 거지? 이거 완전히 우리 국가대표팀을 얕보는 거 아니야? 감독도 없는데 누가 초청을 해? 감독이 있어도 이 정도 팀들 사이에 있을 자격은 안 돼. 그게 상식 아니야? 왜 우리 축구대표팀은 안 끼워줘? 우린 그래도 대국이잖아? 가장 절망적인 건 말이야. A매치 기간에 중국 축구대표팀은 친선 경기조차 못 잡는다는 거야. 이런 대표팀이 무슨 수로 발전할 수 있을까? 중국 축구대표팀이 파라과이를 이길 수 있을까? 파라과이 대 중국 4대0. 우리 축구대표팀은 이제 우루과이랑 콜롬비아도 이기기 쉽지 않겠어. 우리 축구대표팀은 어디를 말하는 거야? 그걸 명확하게 얘기해줘야지. 형 축구 안 보죠? 지금은 못 이기는 수준이 아니라 애초에 이겨본 적도 없고 근본적으로 이길 수가 없는 상대들이라고요. 중국 축구대표팀은 이제 베트남이나 태국 상대로도 힘들어. 중국 축구팬은 이제 입만 남았네? 한국 대 브라질 0대5, 일본 대 브라질 3대2, 일본 대 파라과이 2대2, 한국 대 파라과이 2대0. 그럼 한국이 일본한테 4대2로 이긴 거야? 그때는 그런 얘기 없던데? 9월에 한국이 미국 이기고 멕시코랑 비겼잖아. 그땐 왜 한국이 일본보다 낫다고는 안 했어? 9월에 한국이 미국 잡고 멕시코랑 비겼을 때는 한국이 일본보다 낫다고 아무도 얘기 안 하더니 이제 와서 뭐라는 거야? 0대5 브라질에서 2대0 파라과이로 한국 실력은 고무줄보다 유연하네? 좀 애매해. 월드컵 예선을 보니까 지금 파라과이가 브라질이랑 거의 비슷한 실력이던데 일본이랑은 2대2로 비기더니 한국한테 2대0으로 지고 실력이 완전 들쭉날쭉이야. 아무래도 브라질이 한국의 천적인가 보네요. 네, 브라질 축구 스타일이 확실히 한국한테는 상성이 안 좋아요. 한국 축구 스타일이 파라과이 같은 팀은 안 무서워하는 것 같아. 한국이 그렇게 강하다며? 그럼 브라질 정도야 당연히 껌이겠네. 일본 그렇게 강하다며? 그럼 파라과이쯤은 당연히 껌이겠네. 중국 축구 팬들 엄청 잘난 척 하던데 그럼 중국 축구 대표팀은 당연히 강하겠네? 인플루언서들은 매일같이 자기 팬들 데리고 한국 축구 이제 곧 망할 거다 이렇게 소리쳐대고 한국이 경기라도 지면 아주 국경절이라도 된 양 난리법석을 떨더니 이제 이기고 나니까 어디로 다들 숨어버렸네? 남이 잘한다고 인정하는 게 그렇게 어려운 일인가? 동남아 상대로도 빌빌거리는 중국 축구 대표팀이 대체 누구를 얕잡아 볼 자격이나 된다고 그러는지. 중국 U23 남자 축구도 오늘 태국이랑 0대0 무승부를 기록하며 좋은 성적을 거뒀습니다. 이것도 오늘 진짜 큰 이변인데 우리 정말 기뻐해야 하는 거 아닌가? 한국은 파라과이 이기고
일본도 브라질을 이겼는데 우리 U22는 태국이랑 비겼다니. 아, 진짜 화가 나네요. 태국도 화날 거예요. 중국 U23은 아시아 강호 태국이랑 치열하게 맞서고 있는데 한국은 파라과이 데려다가 양민학살을 하고 있네? 아시아 축구판이 완전히 뒤바뀌었네요. 한국과 일본이 아시아 축구도 남미 축구를 이길 수 있다는 걸 보여줬잖아요. 한국과 일본이 잘하는 거지 중국이랑은 아무 상관없습니다. 맨날 한국이랑 일본하고 비교하는 거 솔직히 좀 창피하지 않나? 우리 축구대표팀은 차라리 베트남이나 태국 같은 옆 나라들을 목표로 삼아야 할 것 같은데 한국이 친선 경기에서 깔끔하게 파라과이를 이겨버렸어. 실력과 팀워크가 잘 보였고 앞으로 경기들이 더 기대돼. 일본 4점, 브라질 3점, 대한민국 3점, 파라과이 1점. 미국에서 치러진 경기까지 4번의 친선 경기에서 얻은 승점을 기준으로 한국은 7점, 일본은 5점. 정말 희한하네요. 일본이 못 이기는 경기는 한국이 이기고 또 한국이 진 경기는 일본이 이기고 한국이랑 일본은 서로 절대 지지 않으려고 죽기 살기로 경쟁하는 분위기인데 우리는 그저 재밌게 지켜볼 뿐이네요. 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다. 영상이 재미있었다면 구독과 좋아요로 채널에 힘이 되어주세요. 더욱 유익한 이슈로 다시 찾아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.